कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय श्रीकेशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीलभरजट गोस्वामीति नाम नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवेति नाम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नाम वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वन्दे विश्वम्भरपदकमलं खण्डितकलियुगजनमलं सौरभकर्षितनिजजनमधुपं करुणाखण्डितवीरभवितापं नासितहृद्गतमायातिमीरं वरनिजकान्ता जनतामचिरम् राधामोहनं कल्पितविलोभं सततविराजितो निरुपमो शोभम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्याकान्तं शरणं प्रपन्नं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टोदयं जपोत्थीतजोपुमं भवेत् सनन्दनन्दनी भवे भवे शुभकृतिमन् हे राधे ब्रजदेविके च ललिते हे नन्दसुनकुतो श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दी वह्निकुतो घसन्ताविति सर्वतो व्रजपुरी खेदैर्महाविहुलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको महाम्बधेस्तिरिकनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदन्तसहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थसकलसुरसेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवो तुमी नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो तमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भगवतो स्वरूपम् जयति जयति बिन्दारण्यमेतं मुरारे प्रियतममति साधु सन्तो वैकुण्ठवासा रमयति स सदा पालयन जत्र गोपी सरित मधुर वेणुवर्धयन प्रेम प्रजोच्ये
কুঙ্কুমাত্ত কাঞ্চনাব্জগর্ভহারি গৌরবা পেতেনাঞ্চিতাব্জে গন্ধ কীর্তিমেন্দি সৌরভা বল্লভেশ সোনু সর্ববাঞ্ছিতাত্ম সাধিকা মজ্জমতম পাদ পদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা বৃন্দায় তুলসী দিব্যৈ প্রিয়ায় কেশবস্য কৃষ্ণ ভক্তিপদে দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। जय श्री राधे। सर्वाग्रे मोर अभीष्ट गुरुपाद पद्मचित विलास वैष्णव कुल चूड़ामणि नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील पर्यट गोस्वामी गुरु महाराज रातुल अभय श्री चरण कमले भक्ति पुण्य प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे। हे गुरुदेव कृपा करुण जाते नित्यकाल আপনার গুণ মহিমা বৈষ্ণব ভগবানের গুণ কীর্তন করিতে করিতে জীবন ধন্যাতি ধন্য করিতে तत्प्रसाद नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्री चरण कमले भक्ति पुण्य प्रणाम निवेदन करे अहित करुणा भिक्षा प्रार्थना करे। परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु गौ राधा विनोद बिहारी जी श्याम सुंदर श्री गिरिराज महाराज श्री चरण कमले भक्ति पुण्य प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी। ओ श्रवण पिपाश सकल गौर भक्तबिंद मातृबिंद श्री चरण कमले भक्ति पुण्य प्रणाम निवेदन अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी। जय गुरुदेव। लास्टे बोल रहे आगे सुने नहीं तारपर बोलो। शास्त्री बोलेছেন जन्म लाभ पर पुंसां अंति नारायण स्मृति। जन्म लाभ पर पुंसां अंति नारायण स्मृति माने आमादेर जीवनेर परम लाभ की आमादेर प्रत्येकेर जीवनेर परम लाभ की लाभ आमादेर जीवनेर परम लाभ हलो अंतिम काले गोविंदेर स्मृति। एटी परम लाभ। এই সংসারে যত যা কিছু বাণিজ্যতে আমরা লাভ করছি এই লাভ কিন্তু সঙ্গে যাবে না, নাকি যাবে? তাহলে এই লাভ কোথায় থাকবে? এই লাভ শ্মশানে ওঠার পূর্বে থেকেই থেকে যাবে, তারপরে আর সঙ্গ দেবে। কিন্তু অন্তিমকালে গোবিন্দের স্মৃতি হলো আমাদের জীবনের পরম লাভ। तो अंतिम काले भगवान स्मरण हवे की करे? अंतिम काले गोविंदेर स्मरण हवे की करे? हवे तो भरत महाराज किन्तु अंतिम काले हरिणेर स्मरण करेছেন। तो भरत महाराजेर मतन तो आर आमरा एत जोगाड़ो नय, एमन किछु करछि ना। तो कि हबे? एमनो किछु किछु साधकगण आছেন যারা অন্তিমকালে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন কিন্তু অন্তিমকালে আলাদা স্মরণ হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা প্রত্যেকে সাধন বিষয়ে সাবধানতা থাকা প্রয়োজন। সাধন বিষয়ে
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি বলছেন, সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না করিও হেলা, काय मने करिया शोषा। हे साधक साधिकागण, जो लोग भजन करना चाहते हैं, जो लोग इस जीवन में এই জীবনে যিনি ভগবত প্রাপ্তি করতে চাইছেন, সংকল্প করেছেন, এই আমরা সংকল্প করেছি না এই জীবনে ভগবত প্রাপ্ত করতে চাই। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন, সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না করিও হেলা, काय मने करिया शोषा। সাধন যেন ঠিক থাকে, তাহলে অন্তিমকালে ভগবত স্মরণ হবে না। তো সাধন, সাধন কি? এই যে সাধন হলো এই যে দৈনন্দিন ভগবানের সেবা করছেন, এই তিলক ধারণ করেছেন, হরিনাম করছি, তুলসী সেবা করছি, বৈষ্ণব সেবা করছি, যা কিছু ভক্তির অঙ্গ, এগুলো সাধন। এই সাধনার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে হবে, এই সাধনা। আর সাধনা যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের স্মরণ হবে না। স্মরণ, ভগবত স্মরণ। আর স্মরণ যদি না ঠিকঠাক হয় তাহলে লীলা স্ফূর্তি হবে না, লীলা স্ফূর্তি হবে না। তাই সাধন বিষয়ে প্রত্যেক সাধক সাধিকাদেরকে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি কেউ ভগবত প্রাপ্তি করার আশা রেখে থাকে যে আমি ভগবত প্রাপ্তি করতেই চাই, নাকি? তাই জীবনের পরম লাভ হলো अंतिमकाले भगवत स्फूर्ति स्मरण। तुम इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, के तुम इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तुम इतना करना स्वामी, हमारे प्राण से जखन की तन निकल जाए, देह से जखन प्राण चले जाए, তুমি যেন আমার স্মরণে আসো। হে প্রভু, হ্যাঁ, অন্তিম সময় যেন তোমার স্মরণ হয়। আমাদের সাধনার মূল পর্যায় এটি, অন্তিমে ভগবত স্মরণ করা। তার জন্য গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদেরকে অভ্যাস যোগের দ্বারা যুক্ত করে দিয়েছে। তাই রূপ গোস্বামী পাদ শ্রীনিবাস আচার্য বিরচিত সেই ষড়গোস্বামী অষ্টকে কি বলেছেন, শঙ্খা পূর্বক নাম গান নতিভি কালবশনাকৃত। শঙ্খা পূর্বক নাম গান নতিভি কালবশনাকৃত, নিদ্রাহার বিহার কাদি বিজিত চাত্তন্ত দিনৌ চলু। রাধা কৃষ্ণ গুণ স্মৃতি মধুরিমা নন্দিন সম্মোহিত, বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালক। সংখ্যাপূর্বক নাম গান, সংখ্যাপূর্বক নাম গান যদি আমরা না করি, আমরা সাধন ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। সাধন, এই সাধন প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে সংখ্যাপূর্বক নাম গান না করি। তাই গোস্বামীগণ বলছেন যে অনুভব বিহীন ভজন হতে পারে না। সাধকদেরকে সাবধানতা হতে বলেছেন। দেখো, তুমি যার সেবা করছো, সেই অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য তোমার এতটাই প্রস্তুতি, কিন্তু সেই অভীষ্ট বস্তু খুশি হচ্ছে জানবে কি করে? তাই না? ভগবান জন্য যে সেবা করছি, ভগবান প্রসন্নর জন্য সেবা যে করছি, অভীষ্ট বস্তু খুশি হচ্ছে জানবো কি করে? অভীষ্ট বস্তু যদি খুশি না হয় তাহলে সাধন তো বেকার হয়ে যাবে। বলছেন অবশ্যই অভীষ্ট বস্তু খুশি হবেন, আমার হৃদয়ে সাড়া দেবেন আমাদেরকে যদি উৎকণ্ঠার সহিত ভজন করি। উৎকণ্ঠার সহিত, উৎকণ্ঠা কেমন? তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ে, তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ে, বাড়ে নিরন্তর। এই ভক্তি হলো তৃষ্ণা, ভক্তি তৃষ্ণা।
শাস্ত্রে বলছেন ভক্তি হলো একটি সংক্রমণ। এই এখানে বসো, একটু বসিয়ে রাখুন এক জায়গায়। ভক্তি বলছেন তৃষ্ণা, সংক্রমণ বলেছেন ভক্তি শাস্ত্রে। সংক্রমণ মানে, সংক্রমণ মানে জানেন যে কোন একটা সংক্রমণ অসুখ হলে স্পর্শ করে দিলে তাকেও সেই অসুখটি হবে সংক্রমণ। এই ভক্তিও তেমনি। ভক্তি যাজন এই জন্য আমরা করছি না যে আমরা সংকল্প করেছি ভক্তিতে একটু সুখ মিলে, ভজন না করলে খারাপ হবে, সংকল্প করেছি তার জন্য ভজন করছি, তা নয়। ভক্তি এই জন্যই যাজন করছি আমরা, এর অভীষ্ট বস্তুর তৃষ্ণা জাগরিত কতটা হয়েছে হৃদয়ে, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির তৃষ্ণা, তৃষ্ণা ভগবত প্রাপ্তির তৃষ্ণা জাগরিত হতেই হবে। তাহা নাহলে ভাববেন আমাদের ভজন ঠিক হচ্ছে না। তৃষ্ণা জাগরিত হয়। ভক্তি যাজন করে কোন সাধক স্থির থাকতে পারবে না। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাঠ বলছেন ভক্তি যাজন করে কোন ব্যক্তি স্থির থাকতে পারবে না। এরকম স্থির কেন? সে তো সর্বক্ষণ ভগবত প্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণাগত হবে, তাই কি না? এই জন্য সাধককে বলছেন যে এই নয় আমি তো এই তো করছি, আমার তো হরিনাম হচ্ছে, প্রসাদ সেবা করছি, এই তো ভালোই আছে, ভালোই তো চলছে। বলছেন না, এটি না, তোমাকে তৃষ্ণাগত করে দেবে ভক্তি। যতক্ষণ অভীষ্ট বস্তুকে প্রাপ্তি না হচ্ছে, এইভাবে সাধন ভজন করতে হবে। আর কতটা আমার হৃদয়ে তৃষ্ণা জাগরিত হলো অভীষ্ট প্রাপ্তি, এটি ধীরে 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 ভজন প্রণালী করতে 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 এই জায়গা আসতেই হবে আমাদেরকে। তাই শাস্ত্রে এখানে বলছেন যে এই জন্য ভগবান সর্বশাস্ত্রে সমস্ত কিছুতেই ভগবান একটি কথা বিশেষ করে বলেছেন। যেমন ভগবান শ্রীমদ ভগবত গীতাতেও বলছেন, এই সেই অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ কি বলছেন সেখানে যে অন্তকালে চ মামিব স্মরণ মুক্ত কলেবরম য প্রয়াতি সমদ্ভাবং জাতি নস্তুত্র সংশয়। অন্তকালে চ মামিব স্মরণ মুক্ত কলেবরম। হ্যাঁ দেখুন, অন্তিম কালের কথা আমরা কেউ ভাবি না। প্রভু একটু হাওয়াটা একটু ছেড়ে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ আপনি এদিকে চলে আসুন। অন্তকালে চ মামিব স্মরণ মুক্তা কলেবরম বলছেন, অন্তিম কালে বলছেন যে যদি অন্তিম কালে যা স্মরণ আমরা করব, স্মরণ অন্তিম কালে আমাদের যা স্মরণ হবে তা কিন্তু আমাদের পূর্বে সেই শরীর প্রাপ্তি হয়। অন্তকালে চ মামিব স্মরণ মুক্তা কলেবরম মানে শরীর। ভগবান বলছেন অন্তিম কালে যদি আমার স্মরণ করে তো আমার ভাবে প্রাপ্তি হবে। বুঝে গেল? আর তারপরে কি বলছেন, জং জং বাপি স্মরণং ভাবং তজ্জতন্তি কলেবরম তং তমেব কুন্তে সদা তদ্ভাব ভাবিত। ব্যাস, জং জং বাপি স্মরণং, জং জং মানে যে যে। এবার কেউ যদি ছাগলের চিন্তন করেন তো ছাগলই হবে, কেউ যদি ছাগলের চিন্তন করে না তো ছাগলই, কেউ যদি মুরগির চিন্তন করে মুরগি হবে, বিষয়ের চিন্তন করলে বিষয়ই হবে। জং জং বাপি স্মরণং ভাবং তজ্জতন্তি কলেবরম তং তমেব কুন্তি সদা তদ্ভাব ভাবিত। ব্যাস, এটি আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্তি। কিন্তু জীব চিন্তন করে না। এই জন্য শঙ্করাচার্য বলেছে, শঙ্করাচার্য কি বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত তরুণীস্তাবৎ তরুণীরক্ত বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পারে কোপীন লগ্ন ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতি।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, বাল্যকালে খেলাধুলায় ব্যস্ত। তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্ত, তরুণী বিবাহ করেছেন, তরুণী স্ত্রীর প্রতি প্রচন্ড আসক্তি। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন, বৃদ্ধকালে চিন্তা, গভীর চিন্তা, তাই না? বৃদ্ধকালে চিন্তা গভীর। হ্যাঁ, বার্ধক্য দশা, যেমন মায়েদের যে বয়স হয়ে গেছে, বসতেও পারছে না, মানে একবার পা চেঞ্জ করছে, মানে এটা বার্ধক্য দশা। এই দশা আমাদের হয়। কৌমার যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্রে নমুজ্জতি। যদি কৌমার যৌবন জরা সবই হবে, আমাদেরও হবে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলছেন এই সংসার পরপারাপারের কারোর চিন্তা নাই, যে কি করে এই সংসার উত্তীর্ণ হবে। চিন্তা আছে কারো? কোনো চিন্তা নেই জীবের। জীব জানে ভালোই তো যাচ্ছে দিন। শঙ্করাচার্য বলছে তাই কি করবে জীব? ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মূঢ়মতি। হে জীব, একমাত্র গোবিন্দের ভজনা। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি বলছেন? স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত চলি যায় কত শত, আপনার হও সাবধান। স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত চলি যায় কত শত, আপনার হও সাবধান। মই সে বিষয় হত না ভজিত হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ। মোর আর পরিত্রাণ নাই। কেন? আমি হরিভজন করলাম না, যে নিষ্কপট ভাবে হরিভজন করলাম না। নিষ্কপট হরিভজন না করা পর্যন্ত কেউ গোলক বৃন্দাবনে যেতে পারবে না। নিষ্কপট। একটু কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি যদি কারো মোহ থাকে, আবার আসতে হবে, আবার আসবে। একটু কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি যদি কারো মমতা থাকে, আবার ফিরে আসবে। তাই আমরা প্রত্যেকে যারা যারা গুরু পদাশ্রয় করেছি, সদ্গুরু পদাশ্রয় করেছি, এটি পদাশ্রয়ের মূল কারণ যে এই নয় যে আবার শুধু প্রসাদ খাবো আর ভক্ত বাড়িতে ঘুরে বেড়ো, শুধু ভালো প্রসাদ খাবো না। এর উদ্দেশ্য হলো এই 14 ভুবন সংসার থেকে উত্তীর্ণ করার দায়ভার আমি নিয়েছি, যে আমি এই জন্য গুরু পদাশ্রয় করেছি, আমি 14 ভুবন সংসার থেকে উত্তীর্ণ হব, এই সংকল্প আমি করেছি। কিন্তু আমাদের মতন দুর্ভাগা, আমার মতো দুর্ভাগা ব্যক্তির এই সংকল্পের মধ্যে বিকল্প চলে এসেছে। উদ্দেশ্য ছিল ঠিকই, গুরু পদাশ্রয় করার সময় উদ্দেশ্য খুব ভালোই ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে উদ্দেশ্য খারাপই হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে হরিভজনই হচ্ছে না, হরিভজনই হচ্ছে না। তাই প্রত্যেককে সুনির্দিষ্টতার সহিত হরিভজন করা প্রয়োজন, নিষ্ঠার সহিত। তো এতদ বিষয়ে শ্রীমদ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ ভাগবতে যখন হিরণ্যকশিপু পুত্র কে প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ নচ্ছতাগতাত সদিতং কিঞ্চিদুত্তমং কালে নৈতবতা স্মৌন যদ শিক্ষো দুগুরু ভুবান। প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন হিরণ্যকশিপু, হে প্রহ্লাদ, হে তাত মানে পুত্র, হে আয়ুষ্মান, আয়ুষ্মান, এতকাল যাবৎ গুরুর নিকট হইতে তুমি যাহা শিখিয়াছ তা আমাকে বলো। কি শিখলে গুরুর নিকট? কিঞ্চিত উত্তম, কিছু তো বলো, কি শিখলে? প্রহ্লাদ কি বলছেন জানেন? শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম। বালক কি করে দেখুন কিরকম সুকৃতবান বালক, ভগবানের পার্ষদ। আমি কোন একটি বৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন মনুষ্য জীবনের কর্তব্য কি, সে কি কর্তব্য বলবে জানেন? সংসার পরিচালনা করে আমার কর্তব্য। দেখুন একটি বালক কি করে পিতাকে উত্তর দিচ্ছে। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু
स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दर्शनं सख्य आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णुभक्ति श्रेणुलक्षणा क्रियते भगवत्तदा तन्मन्ये अधिकमुत्तमम्। देखो हे पिता विष्णु नाम এই কথা শ্রবণ করবে, ভগবানের কথা শ্রবণম। ভগবান চৈতন্য চরিতামৃত শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু রায় রমানন্দ সংবাদে বলছেন, শ্রবণের মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। যারা যারা সাধন মার্গে আমরা রয়েছি, শাস্ত্রী বলছেন ভক্তি তখনই ঠিক থাকবে যদি শ্রবণ তার অধিক হয়েছে। যদি ভক্তি ভজনকে যদি ঠিক রাখতে চান, শ্রবণ করুন, 24 ঘন্টা শ্রবণ করুন। 24 ঘন্টা ভগবানের কথা শ্রবণ করতে বলছে, 24 ঘন্টা শ্রবণ করতে হবে। কি করে সম্ভব? কি সম্ভব নাকি? সম্ভব না, হ্যাঁ সম্ভব। যদি স্মরণ করি, সেটিও একটি শ্রবণের ফল। যা শ্রবণ করলাম তা স্মরণ করুন। শ্রবণ স্মরণ, স্মরণ না হলে কীর্তন হবে না। আর আমাদের শ্রবণই কম হয়, শ্রবণ আমাদের কম হওয়ার জন্য স্মরণই হয় না। এই জন্য খুব শ্রবণ করতে হবে আমাদেরকে। তাই বলছেন পিতা শ্রবণ করতে হবে। কার কথা শ্রবণ করবে? বিষ্ণু নাম। তাই মহাপ্রভু বলছেন রায় রমানন্দ সংবাদে, শ্রবণের মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ? বলো, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ যুগল রাধা কৃষ্ণ নাম। ভগবানের নাম শ্রবণ করতে হবে সর্বদা আমাদেরকে। আর আমরা কি করি? দিবস রজনী আবল তাবল পাঁচাল পারিতে পারো, তাহার মধ্যে কখনো কেন কি গোবিন্দ বলিতে পারো। দিবস রজনী কত কথা বলি, দেখবেন চা দোকানে গিয়ে, চা দোকান আছে না এখানে? ওহো হো, সকাল থেকে দেখবেন শুরু হয়ে গেল কত কথা। কত কত কথা। কিন্তু যে বুড়াপা হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তা নেই, যেতে হবে। বুড়ো বুড়ো মানুষগুলোই তাস খেলে, বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো যারা কালকে মরে যাবে তারাই তাস খেলছে, রাত্রেও চলে যেতে পারে তারাই তাস খেলছে। কলি কলি, সব কলির চেলা, কলির চেলা। হ্যাঁ, কি শিখাবে মানুষকে? নিজেরই তাস খেলছে। আবার বলছে কি, মহারাজ কি করবো, সময় আর যাচ্ছে না, কাটছে না সময়, সময় টাইম পাস হচ্ছে না, তাই তাস খেলছি। তো কলি যে ঘোর কলির অবস্থান করে আছে তাস পাশে জোয়ার মধ্যে, কলির অবস্থান করে আছে। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন কি, হে পিতা গুণ পরিকর লীলা শ্রবণ, তাহার তত্ত্ব কীর্তন এবং তত্ত্ব স্মরণ এবং আত্মনিবেদন। সেই আত্মনিবেদনের দ্বারা কি পেয়েছিলেন? আত্মনিবেদনের দ্বারা ভগবানকে কি পেয়েছিলেন বলুন দেখি? বলি মহারাজ সবকিছু দিয়ে দিয়েছিলেন কিনা? আত্মনিবেদন বলি মহারাজ। এবং তারপরে কি বলেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ? খুব সুন্দর সুন্দর কথা পিতাকে শোনাচ্ছে। মতিন কৃষ্ণে পরত শতভাব মিতোভি পদিত গৃহভ্রতানম পদান্ত গোভি বিশতান্ত মিশ্রম পুনঃ পুনশ্চ কীত সর্বনাম। যে সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ, সংসারের চর্বিত সুখ দুঃখ বারংবার চর্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনো আর ভালো হতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, যারা গৃহব্রত ব্যক্তি ইন্দ্রকে সংযুক্ত করতে পারছে না, এই সংসার সুখ দুঃখকে চর্বিত করছে, বমি করে দিয়েছে, আবার সেটাকে ভক্ষণ করছে। কি সংসারে তো আপনি এখন কর্তা আছেন, পূর্বে তো একজন কর্তা ছিল, উনি চলে গেছেন, আপনাকে দিয়ে গেছেন, তো আপনিও এখন কর্তা, আপনিও বমি করে আপনার পুত্রকে দিয়ে যাবেন। আপনার ছেলেও সে বমি করা বস্তু খাবে? বমি করা বস্তু কেউ খায়? সংসার বিষয় তাই। এই সংসারে কতজন আধিপত্য করে গেছে,
কিন্তু নিয়ে যেতে পারে না, রেখেই গেছে। তাই শাস্ত্রী বলছেন সংসারে কোনো নতুন সুখ নেই, সব পুরানো সুখ। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যারা বারংবার এই সুখ দুঃখকে চর্বণ করে তারা কি সুখ পাবে। অর্থাৎ তাহলে কি করে দুঃখ যাবে, এই সংসার যে দুঃখ যাবে কি করে? নৈসাং মতিস্ততা বদুরক্রমান্ধিং স্পৃশতনার্থ উপগম যদর্থ মহীয়সাং পদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং প্রণীত যাবৎ। হে পিতা, যতক্ষণ না এই সংসার জীব নিষ্কিঞ্চন সাধু সন্তের চরণ রেণুতে অভিষিক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তার সংসার বাসনা নিবৃত্তি হবে না। সংসার বাসনা, আচ্ছা সংসার বাসনা দেখবেন মানুষের অটোমেটিকই আসে কি? আচ্ছা ভগবত প্রাপ্তির বাসনা অটোমেটিক আসে? আসে কি? আসে না। কেন? সংসার বাসনার বৃদ্ধি মানুষের অটোমেটিক হৃদয়ের উদয় হয়, অটোমেটিক। কেন? আমরা নিত্যকাল বিষয় সঙ্গ করে এসেছি। তাই এখানে বলছেন যতক্ষণ না সে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের চরণ রেণুতে অভিষিক্ত না হতে পারছে ততক্ষণ এই সংসার থেকে আমার বুদ্ধি নষ্ট হবে। তাই তো আমার গুরুপদাশ্রয় করেছি। কেন? এই সংসারকে চিরকালের জন্য নিবৃত্তি করার জন্য, সংসার থেকে নিবৃত্তি হওয়ার জন্য। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন কৌমারচরিত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভগবতানি দুর্লভম মানুষং জন্মে তদুপদ্রবমর্থদম। দেখুন বালকদেরকে বলছেন কৌমারচরিত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভগবতানি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই সুখার্থ অন্য প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম আমরা যে লাভ করেছি আমরা প্রত্যেকে প্রাজ্ঞ। বলছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই, বুড়ো বয়সে নয়, কৌমার বয়সে এই সংসার সুখ আদি পরিত্যাগ করে ধর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। ধর্মের অনুষ্ঠান কর, মোক্ষ ধর্ম রতিস তথা, মোক্ষ প্রাপ্তি কি করে হবে তার জন্য চিন্তন করতে বলছেন। আর কারণ এই সংসারে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, এই সংসারে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। কেন? নাও হতে পারে আবার এই মনুষ্য শরীর। অন্য কোন শরীরে ভগবত ভজন করার কোন সুযোগই নেই, শুধু এই শরীর দিয়েছে। অন্য কোন শরীর প্রাপ্তি করে ভগবানের ভজন করতে পারবে। তাই এই শরীরটিকে দুর্লভ শরীর বলেছেন, দুর্লভ মানুষ্য জন্মে, এবং অতি দুর্লভ। তাহাতে আবার অনিত্য বলেছেন। ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল যদি ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, ক্ষণকাল ক্ষণকাল যদি কেউ ভক্তির অনুষ্ঠান করে নিষ্কপট ভাবে তার সিদ্ধি হয়ে যাবে এই মনুষ্য শরীর। তাই দুর্লভ বলেছেন এই মনুষ্য শরীরকে। এবং যথাহি পুরুষস্যেয় বিষ্ণুপাদোপসর্পণম যদি সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বর শ্রী। এই মনুষ্য জন্মে মানবে শ্রী বিষ্ণুর পাদ সেবনী কর্তব্য, ভগবানের চরণ সেবা করা কর্তব্য, যেহেতু শ্রী বিষ্ণু সর্বভূতের প্রিয়, যেহেতু ভগবান সকলের প্রিয়, তার জন্য বলেছেন আমাদের প্রত্যেকের ভগবানের সেবা করা প্রয়োজন। তত প্রয়াস ন কর্তব্য যত আয়ু ব্যয় পরম ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দ চরণাম্বুজম। न तो प्रयास न कर्तव्य तत्प्रयास न कर्तव्य যত আয়ু ব্যয় পরম। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, কাকে বলছেন? অসুর বালকদেরকে। তত প্রয়াস ন কর্তব্য যত আয়ু ব্যয় পরম ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দ চরণাম্বুজম। অধিক কর্ম প্রয়াস করতে বারণ করছেন। অধিক প্রয়াস কি হয়? আয়ু হয়। न তৎপ্রয়াস ন কর্তব্য আয়ু ব্যয় পরম। আয়ু হয়, মানুষ
প্রচন্ড কর্ম করি, কর্মস্পৃহা। রজগুণে আবৃত ব্যক্তিরাই কর্মস্পৃহা হয়। যারা রজগুণে আবৃত ব্যক্তি তারাই কর্মস্পৃহা। ভগবান শাস্ত্রী সাত্বিকং নির্মলম ফলম, সাত্বিক কর্মের ফল সুখপ্রদ। রাজসিক ব্যক্তিরা খুব কর্ম করে, আর তামসিক ব্যক্তিরা শুধু ঘুমায়, ভালো হলে পচা খাবার খায়, পচা খাবার। ভগবান গীতাতে বলেছেন, মুখের কথা, আয়ু সত্য বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনা। আয়ু সত্য বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনা। আয়ু সত্য মানে দীর্ঘায়ু হবে, যারা সাত্বিক ভেদ পিওর ভেদ, যারা সাত্বিক গ্রহণ করবে। আর বল হবে ক্ষমতা। কি ক্ষমতা নেবে? দৈহিক ক্ষমতা নেবে না, চিৎ বল। যে চিৎ বল আমাদের বেশি হলে ভগবত প্রাপ্তি সুবিধা হবে। বলদেব প্রভুর করুণা চাই, বলরামের করুণা না হলে কৃষ্ণকে প্রাপ্তি হবে না, নেতায়ের করুণা না হলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে না, মহাপ্রভুকে প্রাপ্তি করতে পারবে না। দৈহিক বল নিয়ে কি হবে? শ্মশানে তো বুড়িয়ে দেবে সব। 8 প্যাক 6 প্যাক বডি হয়ে নিয়ে কি লাভ? শ্মশানেই তো পড়বে। যদি শরীর বানাতে হয় চিৎ বলকে বানাও, যে চিৎ বল ভোলে ভগবানকে জলদি বলে, তাই কি না? তো এখানে বলছেন প্রয়াস না কর্তব্য, অধিক প্রয়াস করো না। অতএব সুখের জন্য কোনো প্রয়াস করা কর্তব্য নয়। সুখের জন্য, মানুষ তো সংসারে সুখের জন্যই প্রয়াস করছে নাকি? সুখ প্রাপ্তি করার জন্যই তো কর্ম করছে, অধিক কর্ম করছে জীব। তাই তো জীব ব্যস্ত, দেখেন সবসময় ব্যস্ত, ধর্ম কর্ম করার কত সময় নেই। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন সুখের জন্য কোনো প্রয়াস করা কর্তব্য নয়, যেহেতু তদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুক্ষয় হয়। আর ভগবান মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজন যেরূপ অত্যন্তিক শ্রেয় লাভ হয়, বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনো তাদৃশ শ্রেয় লাভ হয় না। ভগবান মুকুন্দের চরণ সেবা করলে যে সুখ প্রাপ্তি হয়, বৈষয়িক সুখের জন্য কেউ যদি চেষ্টা করে সেই সুখ হবে না। জীব সংসারে যা শ্রম করে তার পরিণামে সুখ পায় না, তার পরিণামে সুখ পায় না, দুঃখই পায়। তাই বলছেন যে প্রহ্লাদ মহারাজ আরো বলছেন অসুর বালকদেরকে, পুংস বর্ষ শতম আয়ুস্তদ, পুংস বর্ষ শতম আয়ুস্তদ বর্ধন্ত্রাজিতাত্মনাম নিষ্ফলম যদসো রাত্রাম সেতে হঙ্গম প্রাপিতস্তস্তম। পুরুষের আয়ুষ্কাল 100 বর্ষ পরিমিত বলেছেন। আমাদের আয়ু কত? 100 বর্ষ। তার মধ্যে আবার অজিতেন্দ্র পুরুষের আয়ুষ্কাল বলছেন ওয়ার অর্ধেক মাত্র। অজিতেন্দ্র মানে যারা ইন্দ্রকে জয় করে নেয়, তাদের আয়ু কত বছর? 50। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন 50 বর্ষ পরিমিত, তাহারই আয়ু বৃথায় অতিবাহিত হয়। কিরকম? যেহেতু ওই পুরুষ নিদ্রারূপ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া বলছেন তৃষ্ণ ভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকে। কি বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় 10 বছর। যারা অজিতেন্দ্র ব্যক্তি, যে 50 বছর আয়ু, সেই 50 বছরকে কিরকম কাটাচ্ছে আমরা দেখুন। প্রহ্লাদ মহারাজ ব্যাখ্যা করেছে কিরকম। মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোর ক্রীড়তে জাতি বিংশতি, জরয়াগ্রস্ত দেহস্য জাত কল্পস্য বিংশতি। বলছেন বাল্যকালে মুগ্ধ অবস্থায় 10 বছর, বাল্যকালে 10 বছর মুগ্ধ। দেখেন এর কোল তার কোল তার কোল করে বালক 10 বছর ওখানেই মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। আর কৌমার অবস্থায় খেলাধুলা কত বছর? 10 বছর খেলাধুলায় নিজে। আর এই রূপে কত বছর গেল? 20 বছর। আর জরাগ্রস্ত হইলে কি হবে? আবার দেহে জরা হবে, জরা আসবে, তারপরে লৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে হবে নাকি? আত্মীয় স্বজন পরিবার বর্গ দেখতে হবে, কত কিছু কাজ। তখন বলছেন 20 বছর। কত গেল? 40। আর কি বলছেন?
দুরাপুরেণ কামেন মহেন চ বলীয়সা শেষং গৃহেষু শক্তস্য প্রমত্তস্য উপজাতহি। আর দুঃখজনক কাম, কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত, মনের না ঘুচে দুর্বাসনা। কাম ক্রোধ আমাদের ভজন করতে চাইছে, কিন্তু আবার কাম ক্রোধ মাঝে মধ্যে আবার হাত ছাড়ি দেয়। आ जाओ भोग करो, अभी क्यों, इतना जल्दी क्यों, आ जाओ। हाथ छानी दे काम क्रोध आदि। कामे मोर हत चित, नाहि जाने निज हित, मनेर ना घुचे दुर्वासना। मोर नाथ अंगी कुरु, ओहे बांछा कल्पतरु, করুণা দেখুক সর্বজনা। প্রভু আমি তো ভজন করতে চাই, কিন্তু কাম ক্রোধের দ্বারা আমি ভেসে আছি। তথাপি প্রভু আপনি যেহেতু করুণার সাগর, আপনি আমাকে কৃপা করে এই কাম ক্রোধ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়, চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন মহাপ্রভু, কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। কারা? এই গৃহমেদী জীব কাম ক্রোধ দাস হয়ে লাথি খাচ্ছে। যতক্ষণ না সংসারী জীব লাথি না দিচ্ছে ততক্ষণ বৈরাগ্য হবে না। দেখবেন যে বৈরাগ্য যখন আমি বৃন্দাবনে পালিয়ে যাই, ভর্তি বৃন্দাবনে, সব দেখে নাই, ছেলে দেখে নাই, কেউ বৌমা দেখে নাই, কেউ না কেউ দেখে নাই, সব বৃন্দাবনে উপস্থিত, সব কাম করতে লাথি খাচ্ছে। বৈদ্যকে সাধু, ব্যাস যখন সাধু দর্শন হয়ে গেল, ঠিক ওষুধের গোড়ায়, একবারে রোগের গোড়ায় ওষুধ পড়ে গেল। সাধু তখন কি করবে? ভালো সদ উপদেশ দেবে। আর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পলায়, কৃষ্ণ নিকটে যায় তো কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্তি হয় এবং কৃষ্ণ নিকটে যায়। আর সে সাধু যখন উপদেশ মন্ত্র প্রদান করবেন, তার সমস্ত মায়ারূপী পিশাচি চলে যাবে। সাধু শুনবে, চৈতন্য চরিতামৃত বলছে। আর কি হবে? তাহলে 40 বছর আমরা অতিক্রান্ত করেই দিলাম, আর বাকি 10 বছর। 10 বছর কি হবে? কাম বলবান মহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্তব্য অনুসন্ধানী কর্তব্য কর্ম করছি। পিতা পুত্রের প্রতি কর্তব্য, পুত্র আবার পিতার প্রতি কর্তব্য, স্বামী স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, স্ত্রী আবার স্বামীর প্রতি কর্তব্য। জানেন, এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন যে আমরা বলি না একে অপরকে যে ভালোবাসে, কি জন্য জানেন? ভালোবাসে এই জন্য, নিজেকে ভালোবাসে বলে অপরকে সে ভালোবাসে। নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে ভালোবাসে, তাকে মানে অপরকে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসে না, নিজেকে ভালোবাসে বলে অপরকে ভালোবাসে। কেন? তার মধ্যে জীবাত্মা আছে বলে সে অপরকে ভালোবাসে। তাহলে ভালোবাসে না কেউ কাউকে। কি ভালোবাসে? আপনার মধ্যে দেহি যদি না থাকে আর ভালোবাসবে কি? আমার মধ্যে দেহি যদি না থাকে ভালোবাসবে? তাহলে ভালোবাসে কাকে? ভালোবাসছে নিজেকেই ভালোবাসছে, তাই আপনাকে ভালোবাসে। এই সংসার দেয়। তাই বলছেন আর শূন্যাবস্থায় অবশিষ্ট 10 বছর পরমায় অতীত হয়ে গেল, 50টা তুমি। এই জন্য বলছেন যে হে বেদা, এই আপনার এই আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন। হিরণ্যকশিপুকে বলছেন, বেটা আপনার যে আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন। হৃদয়ে শত্রু মিত্র ভেদ না করিয়া সকলের প্রতি সমভাব ধারণ করুন। সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়, যেন ভগবান সর্বব্যাপী, সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান অবস্থান করে আছেন। আর এই অবশীভূত বিপদগামী মনোব্যতীত নিজের অন্য কোনো শত্রু নেই। তাহলে শত্রুকে আমার ভাবে যে আমার শত্রু না, শত্রু নিজেই নিজে। তাই বলছেন এখানে বিপদগামী মন ব্যতীত নিজের অন্য কোনো শত্রু নেই। আমরা তখনই অন্যের প্রতি শত্রুতা করি যখন নিজেকে নিজে কন্ট্রোল রাখতে পারি না, মানে নিজের ইন্দ্রকে যখন কন্ট্রোল রাখতে পারি না, তখন অপরের প্রতি শত্রুতা করি। মানে ভাববেন যখন কোনো ব্যক্তি কারোর ক্ষতি করে না, তখন ভাববেন সেই ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তাছাড়া করবে না। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে ভগবান যখন
প্রহ্লাদের প্রতি খুশি হইলেন নৃসিংহদেব। যখন পিতাকে নিধন করলেন হিরণ্যকশিপুকে, তখন প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান বলছেন, প্রহ্লাদ তুমি কিছু তো চাও আমার কাছে, কিছু প্রার্থনা করো, বর কিছু নাও কিছু। প্রহ্লাদ মহারাজ কি বলছিলেন, এখানে বলছেন যে মামাং প্রলভ্যায় উৎপত্ত শক্তং কামেষু তিবৈর তদসঙ্গভীত নির্বীণ মুমুক্ষুস্তাবুপাশ্রিত। হে প্রভু, হে ভগবান, স্বভাবত কামাসক্ত আমাকে এই সকল বরের দ্বারা লুব্ধ করিলেন না, আমাকে এই কামাসক্ত বর দেন না। আপনি যা বলছেন সাম্রাজ্য ভরণ করো, তোমাকে সাম্রাজ্য দিয়ে দিচ্ছি, তুমি ভোগ করো, এইসব বর আমাকে প্রার্থনা, আমাকে এগুলো দেন না, সবই কামাসক্ত রয়েছে। আর আমি কাম সঙ্গে ভীত নির্ভীত প্রাপ্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমি কিছু চাই না এই সংসারে। দেখুন তো, ভগবান বলছেন যা খুশি চাও, কিন্তু প্রহ্লাদ বলছে আমি নেব না, এগুলো আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন, মানে ওইগুলোর দ্বারা তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিতে চাইছো, মানে তুমি দূরে সরে যেতে চাইছো। তাই বলছেন, হে ভরত ভরত, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করেন, যদি দিতে চান আমাকে বর, তাহলে আপনার নিকট হৃদয়ে কাম বাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা, এই প্রার্থনা, এই বর আপনি দিন, আমার হৃদয়ে যেন কাম বাসনা না যায়। দেখুন এটি কাদের পক্ষে সম্ভব? যারা উত্তম মার্গী। আমরা কত ক্ষুদ্র বাসনা রেখেছি হৃদয়ের মধ্যে, কিন্তু ওনারা চাইছেন না, এরা নিবৃত্তি মার্গে ভজন করছে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, মানুষ যখন নিজের মনস্থিত কামনাকে পরিত্যাগ করে, এই পুণ্ডরীকাক্ষ, তখন আপনার তুল্য ঐশ্বর্য লাভ সমর্থ হয়ে। মানুষ যখন কামনা পরিত্যাগ করে, তখন বলছেন ঐশ্বর্য লাভ হয়ে যায় ভগবান, যদি কামনা পরিত্যাগ করে। এই ভগবান বলছেন না যে যিনি আমায় ভজে মাগে বিষয়েষু, সে বড় মূর্খ। হ্যাঁ, অমৃত ছাড়ি বিষয় মাগে, সে বড় মূর্খ। আমি বিজ্ঞ, সে মূর্খ, বিষয় কেন দিব, সচরণামৃত দিয়ে বিষয় ভুলে যাই। ভগবান বলছেন আমার ভজন করছে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার বিষয় চাইছে। তাহলে অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, সে বড় মূর্খ। আমার ভজন করে আবার বিষয় চাইছে, মূর্খ তো। কিন্তু আমি তো বিজ্ঞ, আমার ভক্ত নালে মূর্খ হলো, আমি তো বিজ্ঞ, বিষয় কেন দিব। সচরণামৃত দিয়ে বিষয় ভুঞ্জায়, আমার চরণামৃত করুণা দিয়ে তাকে আমি চিরকালের জন্য বিষয় থেকে নিবৃত্তি করে দেব, ভগবান বলছেন। তাই নিষ্কপট হয়ে ভগবানের আরাধনা করতে বলছেন। এবং প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, হে প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবকে বলছেন, হে ভগবান, আমার পিতা যে নিধন হয়ে গেল, কি গতি হবে? নাকি আমার পিতা যে নিধন হলো, কি গতি কি হবে? ভগবান বলছেন, ত্রিসপ্তভি পিতা ভূত পিতৃভি সহতিহ নভ, যত সাধুয়স্য কুলে জাত ভবান বৈকুল পাবন। শ্রী ভগবান বললেন, হে অনক, হে সাধু, পূর্বতন ১বিংশতি পুরুষের সহিত তোমার পিতা পবিত্র হইয়াছে, কারণ সেই বংশে তুমি কুল পাবন, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছ, সে কুলে তোমার পিতা উদ্ধার হতে পারে না, এমন তো কোনো কথা। ১বিংশতি পুরুষের তোমার পিতা উদ্ধার হয়ে গেল, যেহেতু আমার হাতে নিধন হয়েছে। এই জন্য বলছেন, যেখানে প্রশান্ত সমদর্শী সাধু সদাচার যুক্ত আমাদের ভক্তগণ বাস করে, তথায় বলছেন যেখানে সমদর্শী সাধু অবস্থান করেন, সেখানে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত পবিত্র বলছে। এখানে সমদর্শী সাধু, নিরপেক্ষ সাধু, জিতেন্দ্রীয় সাধু যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে বলছেন কীট পর্যন্ত সেখানে পবিত্র। কীট, সেখানে কীট পর্যন্ত
পবিত্র। তাই শাস্ত্রে এই জন্য প্রত্যেকে আমরা সেই সমস্ত অপরাধ থেকে শূন্য হয়ে ভজন করতে বলছেন। কেন? এই অপরাধ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সাধন ভজনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত আমরা হব না। কলিযুগে মহাপ্রভু যে হরিনাম সংকীর্তনের কথা বলে গেছেন, তা মানুষ এখন প্রচুর পরিমাণে হরিনাম সংকীর্তন করছেন, কিন্তু যতক্ষণ না পবিত্র না হচ্ছে এই সমস্ত কুখাদ্য গ্রহণ করে হরিভজন হবে না, ভগবত প্রাপ্তি হবে না। যারা সমস্ত নেশা আদি গ্রহণ করছেন, এই সমস্ত গ্রহণ করে হরি হরি বলেও লাভ নেই, বেকার টাইম লস হয়ে যাচ্ছে, অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন ভজন তখনই শুরু হয় যখন সে গুরু পদাশ্রয় করে। গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত ভজন শুরু হয়। তাই আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তজে। আর সব অকারণেই মরে যাবে। কারণ মানুষ একটা কারণে নিয়ে মরে, কিন্তু অকারণেই মারা যাবে যদি আশ্রয় না নিয়ে ভজে। কেন? যেহেতু আশ্রয়ের কথা এখানে শাস্ত্রী আমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভগবান যেহেতু বিষয় বিগ্রহ, নাকি আশ্রয় বিগ্রহ কে? গুরুদেব। এই জন্য আমরা ডাইরেক্টলি বিষয় বিগ্রহ সঙ্গ করতে পারবো না। তার প্রমাণ কিন্তু সেখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ক্ষেত্রে দেখিয়েছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, নাকি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কিন্তু প্রথমে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন রঘুনাথ বলছেন না হো বাতুল, রঘুনাথ তুমি বাতুল হয়েও না, স্থির হও রঘুনাথ, না হো বাতুল। ক্রমে ক্রমে জীব হয় ভব সিন্ধু, এই ক্রমে ক্রমে তুমি সংসার থেকে উত্তীর্ণ হবে। মর্কট বৈরাগ্য করো না। কেন? যতক্ষণ না আশ্রয় বিগ্রহের তার পদাশ্রয় না হচ্ছে ততক্ষণ বিষয় বিগ্রহ করুণা করবেন। মা প্রভু করুণা করেই দিতে পারতেন, আবার কেন বাড়ি পাঠালেন? যাও এখন বাড়ি ফিরে যাও, স্থির হয়ে এখন বাড়িতে থাকো। দেখুন, যখন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হয়ে গেল পানিঘাটিতে, নিত্যানন্দ প্রভুর যখন দর্শন হলেন গুরুদেবের, ব্যাস তখন আবার মহাপ্রভু করুণা হয়ে গেল। এই জন্য গুরু পদাশ্রয় করতেই হবে প্রত্যেককে। কিন্তু গুরু পদাশ্রয়ের পূর্বে আমাদেরকে সমস্ত পাপমূলক কর্ম থেকে নিবৃত্তি হতে হবে। হ্যাঁ, পাপমূলক এইরকম কি পাপমূলক? যেমন প্রথমেই হলো সমস্ত নেশাদ্রব্য বর্জন করতেই হবে। দ্বিতীয় হলো আপনার অবৈধ সঙ্গ, অবৈধ নারী সঙ্গ। গুরু পত্নী গমন, স্বর্ণ চুরি, এগুলো থেকে নিবৃত্তি হতে। তারপর এই জন্য আমরা চারিত্রিক পরিবর্তন না করে হরিভজনে কিছুই হবে না। আমরা গীতাও পড়ছি, ভাগবত পড়ছি, কিন্তু চারিত্রিক গন্ডগোল আছে, কিছুই ফল হবে না। পরিবর্তন করতেই হবে, পরিবর্তন করেই ভজন করতে হবে। তার শাস্ত্রী অনেক অনেক ব্যাখ্যাও দিয়েছে। তাই হরিনাম, আমার হরিনাম তখনই পবিত্র হবে যখন আমরা নিরপরাধ মনে করব। তাই বলছেন ভজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিদি ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে নাম লইলি পায় প্রেমধন। হ্যাঁ, ভজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। যেহেতু এই জন্য দেখবেন আমাদের প্রত্যেক গৌরীয় মঠে দেখবেন 9টি করে চূড়া থাকে। কেন? এই নববিধ ভক্তির স্তম্ভ। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্ধন, দাস্য, সখ্য, আত্ম নিবেদন, এই নববিধা ভক্তির অধিষ্ঠাত্র। তাই গুরুবর্গগণ দেখবেন প্রত্যেক মঠে 9টি করে চূড়া বানিয়েছে। কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কেউ যদি অল্প সঙ্গ কেউ করে থাকে, তার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যায়, কিন্তু সেটা অপরাধ শূন্য হয়ে পড়তে হবে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, যেমন এখন চলছে নাম সংকীর্তন চলছে না? হ্যাঁ, অষ্টপ্রহর, 24 প্রহর, নিশি প্রহর,
14 মাদল, 16 মাদল, 22 মাদল কত চলছে, হরির হাট, কত কত মেদিনীপুরে লীলা চলে, হ্যাঁ লীলা, সব দেখবেন মানে মুখটা পান খেয়ে গিয়ে তো লাল করে একবার কীর্তন করছে না, আর কীর্তনের অবসরে গিয়ে চা এক কাপ খেয়ে চলে এলো, আর কীর্তনের অবসরে গিয়ে একটু বিড়িও খেয়ে চলে এলো, ব্যাস সেই কীর্তন, ক্লাসিক্যাল কীর্তন। আবার কীর্তনকে ক্লাসিক্যাল, আবার কীর্তনের অবশেষে লাস্টের দিন আবার সেই নৃত্য, ছৌ নৃত্য হয়, আবার ছৌ নৃত্য। তো এসব দেখলে আমাদের ভক্তি হবে না। তাই বর্তমান সমাজের ভক্তির দুরাবস্থা পরিস্থিতি, যতটুকু মানুষের শ্রদ্ধা, কোমল শ্রদ্ধা ছিল, সেই কোমল শ্রদ্ধাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গের দ্বারা। আর এই ছল কপটতার জীব ব্যস্ত, তার মধ্যে দেখুন অগণিত মানুষের ভিড়। এই জন্য আমাদের গুরুবর্গরা বলেছেন যে যারা এই ভগবানের রাস পঞ্চগাদী সমস্ত নাটক করে, সেগুলো দর্শন করলে আপনার ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। প্রভুপাদের উপদেশামৃত পড়বেন, তার মধ্যে রয়েছে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রভুপাদের উপদেশামৃতের মধ্যে রয়েছে। এই জন্য কেউ যারা দীক্ষিত হয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, কেউ লীলা কীর্তন পালা কীর্তন দেখতে যাবেন না, ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো ভক্তি নয়। এগুলো শাস্ত্রী বলছেন শতাং প্রসঙ্গরম বীর্য সংবেদ হিত কর্ণ রসায়ন কথা তজ্যাসন দাস উপবর্গ আত্মনি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি উত্তমনিষ্যতি। প্রসাদ সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়, নামাক্ষর বাহির হয় বটে নাম বহু নয়। তো নাম তো করবো যেখানে, যে নাম হয়ে যাবে না, প্রসাদ সঙ্গে নাম হবে না, তাহলে কি হবে? নামাক্ষর বাহির হয় বটে নাম বহু নয়, ওই নামাক্ষর হবে। এই নামাক্ষর মানে কিরকম? ওই যে একটু মেশিন চালিয়ে দিন, মেশিন চালিয়ে সারাদিন হরিনাম করছে, একটা মেশিনের মধ্যে হরিনাম হয় না, সারাদিন নাম হবে হরিনাম, কিন্তু নাম হবে না, শুদ্ধ নাম হবে না। শতাং প্রসঙ্গন বীর্য সংবিদ হিতকর্ণ। এই জন্য সমস্ত ব্যক্তির কথায় আমার হিতকর্ণ রসায়ন হয় যারা বীর্য সংবিদ, যারা শক্তিকে ধারণ করেছে, যারা পরভঙ্গ সুনিপুণ। এই জন্য যারা সদ্গুরু পদাশ্রয় করে নাই, তাদের মুখে কীর্তন লীলা শুনতে বারণ করছে, ভক্তি পুরো যাবে নষ্ট হয়ে। আর এখন তো লীলা কীর্তন, ফালা কীর্তন খেলা গেলে মানে ওহো এত হয়ে গেছে মার্কেটে, হ্যাঁ সেই বাচ্চাটা তো ছেলে মেয়েটি যে যেমন খুশি মানে কীর্তন পাল লীলা করেই যাচ্ছে। তো এইগুলো আমাদের শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ তো খুবই কম। তাই শতাং প্রসঙ্গ নম বীর্য সংবিদ হিতকর্ণ রসায়ন কথা, বীর্য সংবিদ কথা শ্রবণ করতে হবে। সকলের কথাতে হিতকর্ণ রসায়ন হবে না, এই কর্ণ রসায়ন সকলের কথায় হবে না। শ্রদ্ধা রতি ভক্তি উৎকর্মণীশ্বতী, সকলের কথাতে আপনার সাধন শুরু হবে। কতই না সাধু সঙ্গ করে, কিন্তু শ্রদ্ধা রতি ভক্তি হচ্ছে না। এই জন্য শ্রবণেরও অধিকার হইতে পার্থক্য আছে। অধিকার, শ্রবণের অধিকার আছে, আর বলারও অধিকার আছে। এই অধিকার ভেদে আমাদেরকে শ্রবণ করতেই হবে। আর সঙ্গ যেন ঠিকঠাক থাকে, বৈষ্ণব সঙ্গ ঠিক করতে হবে। আর শাস্ত্রে এও ব্যাখ্যা করেছেন যে যারা বৈষ্ণব নিন্দাবাদী যারা করে, তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলছেন। বৈষ্ণব নিন্দা, হ্যাঁ নিন্দা, যারা নিন্দা করে এবং যারা শ্রবণ করে, দুইজনই বলছেন সব অপরাধী। যারা শোনেন আর যারা বলে, দুইজন অপরাধী, সমান প্রকার অপরাধী। তার থেকে বেশি অপরাধী যিনি শ্রবণ করেন। চতুর্বিধায় জন্য শাস্ত্রে বলছেন হন্তি নিন্দন্তি বৈদেশি বৈষ্ণব নাভিনন্দতি ক্রুদ্ধতে জাতি নহর্ষং দর্শনে পততানি সব। এই 6 জন ব্যক্তি নরকে যাবেন। কারা কারা বলছেন? হন্তি, যারা বৈষ্ণবকে হত্যা করে, হন্তি নিন্দন্তি, হ্যাঁ
মন্ত্রী নিন্দন্তি, যারা নিন্দা করেন, বৈদেশটি, যারা দেশ বৈষ্ণবের প্রতি দেশ বৈষ্ণব না অভিনন্দতি, বৈষ্ণব এসেছেন যদি অভিনন্দন না করেন, ক্রুদ্ধতি, বৈষ্ণব দেখে যিনি ক্রোধিত হন, জাতি না হাস্যম, বৈষ্ণব দেখে যদি আনন্দ না হয়, দর্শনী পততানি সব, এই 6 জন ব্যক্তি যতই হরিনাম করুক নরকে যাবে। 6 জন ব্যক্তি পিতৃপুরুষ, মানে যারা চলে গেছে ওনার পিতৃপুরুষ, তাদেরকে নিয়ে নরকে যাবে, মহারৌরব নাম নরকে যাবে। এই জন্য খুব সাবধান, খুব সাবধানের সহিত ভজন করতে। আজকে এখানেই থাক, এখানেই রহিল প্রথম মৃতল হরি বদন হরি প্রেমানন্দে বলো গৌর হরি। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। अरे ब्राह्मण के नवाज चंडालो विधिज श्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण, चंडाल ओपी দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ। কিন্তু আবার সেই বিষ্ণু ভক্ত ব্রাহ্মণ যদি আবার চন্ডালের মতন ক্রিয়া করে, মানে বিষ্ণু ভক্ত যদি না থাকে তাকে চন্ডাল বলেছেন, আর চন্ডাল যদি বিষ্ণু ভক্ত পরায়ণ হন তাকে বৈষ্ণব বলেছেন, যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে বলেছেন। কিছু মানুষের সঙ্গে যায় আসে না, আগে দেখতে হবে নীতি শাস্ত্র কি বলছে, নীতি শাস্ত্র, শাস্ত্র কি বলছেন, তাই কি না? আরে মহাপ্রভুকে তো ব্রাহ্মণরাই তো নিধন করতে চেয়েছিল, কি মহাপ্রভুকে তো ব্রাহ্মণ সমাজ তো মহাপ্রভুকে অ্যাট্রাক্ট করেছিল। মহাপ্রভু কাজীর চাঁদ কাজীর কাছে কে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল? চাঁদ কাজীর কাছে কি এখন আচ্ছা, এখন আমরা সকলে যারা যারা এসেছেন প্রসাদ পেয়ে যাবেন, সকলে চলে যাবেন না। চাঁদ কাজীকে কে, চাঁদ কাজীর প্রতি কে বিরোধিতা করেছিল? ব্রাহ্মণ সমাজ, তো ব্রাহ্মণ সমাজ করেছিল যে চাঁদ কাজী বলছেন আমি কি করবো, আপনার ব্রাহ্মণকে বসে বলছে দেখো তো এই নিমাই বেটা নিজেকে পাগল হয়ে গেছে আর সকলকে পাগল করাচ্ছে, ঘুমাতে দেয় না ঠিকঠাক করে। চাঁদ কাজী তো বলছেন মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু দর্শনে, তখন মহাপ্রভু যখন মানে কি বলবো আন্দোলন করে গেলেন চাঁদ কাজীর গৃহেতে, তখন চাঁদ কাজী স্বয়ং বলছেন মহাপ্রভু কি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ না, বর্তমানে ব্রাহ্মণ সমাজ তো কোথায় না, বেদ আগে কিছুই জানে না, বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ থেকেও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, এটা শাস্ত্রে অনেক ব্যাখ্যা করেছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে
श्री गोविंदानंद गौर राधा बिहारी जी की जय।